નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો બુલેટિન ઇન્ડિયા અને હું છું જય શર્મા। બુલેટિન ઇન્ડિયાની વિશેષ રજૂઆતની અંદર આજે આપણે ચર્ચાનો વિષય લઈને આવ્યા છે કે વિઝા શું છે, પાસપોર્ટ શું છે, વિઝા કેટલા પ્રકારના હોય છે, વિઝા કેવી રીતના મેળવવામાં આવે છે, એની પ્રોસેસ શું હોય છે અને વિઝા મેળવતી વખતે કે વિઝાની ફાઇલ રેડી કરતી વખતે કેવા કેવા પ્રકારના પોઈન્ટ્સ ધ્યાન રાખવા જોઈએ અને વિઝા તમે એપ્લાય કરી રહ્યા છો, કઈ કન્ટ્રી માટે એપ્લાય કરી રહ્યા છો, ત્યાંની પ્રોસેસ શું છે, કેવી રીતના કરવામાં આવે છે વિઝા એપ્લાય અને વિઝા એપ્લાય કરતી વખતે જે ફાઇલ બનાવવામાં આવે છે એ ફાઇલ સ્ટ્રોંગ કઈ રીતના બનાવવી અને એ ફાઇલ આપણે મૂકતાની સાથે જ ઓછું રિજેક્શન આવે કે રિજેક્શન ના આવે તેની માટે શું ધ્યાન રાખવું એ મુદ્દે ચર્ચા કરીશું। આપણી સાથે અમારા સહયોગી નીતા તોરાની જોડાઈ ગયા છે, જેઓ વિઝા કન્સલ્ટન્ટ છે। નીતાબેન, આપનું સ્વાગત છે। સૌથી પહેલાં તો નીતાબેન સાથે આપણે ગુજરાતી અને હિન્દી બંને લેંગ્વેજમાં વાત કરીશું કેમ કે બંને લેંગ્વેજમાં તેઓ કમ્ફર્ટેબલ છે। નીતાબેન, આપણે પહેલાં વાત કરતાં પહેલાં દર્શક મિત્રોને ખાસ એ જણાવી દઈશ કે વિઝા, પાસપોર્ટ, વિઝા એપ્લાય કરવાના અને વિઝાની ફાઇલ બનાવવા માટે ઘણા પોઈન્ટ્સ છે। તમે કઈ કન્ટ્રી માટે ફાઇલ બનાવી રહ્યા છો એ હરેક કન્ટ્રીની ફાઇલ અલગ બનતી હોય છે, તેની પ્રોસેસ અલગ હોય છે। તે બધા જ જે લોકોને અનેક પ્રકારના સવાલો બનતા હોય છે કે પાસપોર્ટ કઈ રીતના મેળવવો, પાસપોર્ટ કઈ રીતના સ્ટ્રોંગ કરવો, એ તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરીશું નીતાબેન સાથે। સૌથી પહેલાં નીતાબેન, એક પ્રશ્ન છે कि पासपोर्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और वो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के बेनिफिट्स क्या है वो हमारे दर्शक मित्रों को बताएं। जी धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बुलेटिन इंडिया को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है कि दर्शक मित्रों को मैं बता सकूँ कि वीज़ा के रिजेक्शन कैसे आते हैं और उसके अलावा कि वीज़ा रिजेक्शन प्लस आपका पासपोर्ट पावरफुल कैसे बने। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, शुरुआती हम लोग पासपोर्ट से कर रहे हैं। तो पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग तब बना सकते हैं हम लोग जब कोई भी कैंडिडेट उसे अगर बड़ी पावरफुल कंट्री में जाना है, आउट ऑफ कंट्री में अगर जाना है तो उसको छोटे छोटे जो देश है उसको उसके पासपोर्ट के उसके स्टैंप होने चाहिए। उसके अलावा स्टैंप इन द सेंस के ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उसने यूएसए के लिए अप्लाई कर लिया, कनाडा के लिए अप्लाई कर लिया तो उसका फिर रिजेक्शन नहीं आता। रिजेक्शन तब आते हैं जब आपका पासपोर्ट एकदम फ्रेश है और आप डायरेक्टली किसी बड़ी कंट्री में, जैसे कि 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, यूके है, इस तरह से 4-5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, उसमें अगर डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करते हो तो रिजेक्शन के चांसेस इसलिए बनते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका पासपोर्ट ट्रैवल पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, आप फ्रेशर है एकदम। तो एम्बेसी पहले ये देखेगी यू आर ट्रैवलर और नॉट, मतलब आपका ट्रैवलर होना ज़रूरी है सबसे पहले जी, ठीक है। तो मेरा ये एडवाइस है सभी दर्शक मित्रों से कि पहले आप छोटी छोटी कंट्रीज़ में एक बार स्टैंप लगवा के आइए, जैसे दुबई हो गया, बैंकॉक, पटाया हो गया, मलेशिया हो गया, ये छोटी छोटी कंट्रीज है, उसमें एक दो बार अगर हो जाता है इनका मतलब ट्रैवल स्टैंप लग जाता है तो उससे एम्बेसी को पता चलता है कि आप ऑलरेडी ट्रैवलर हो, ठीक है। और उसके अलावा यू हैव अ सफिशिएंट बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब मायने रखती है स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। तो आपका कहना क्या है कि जिस तरीके से हम कोई भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे ना करें, उससे पहले 2 या 3 विजिटिंग टूर या कोई भी टूर करके आए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या बिजनेस टूर। तो ऐसा कुछ ना कुछ अगर पासपोर्ट के अंदर हमने ट्रैवल किया हुआ है तो उसका बेनिफिट्स हो सकता है, आपका कहना यह है। तो कौन से कंट्रीज सबसे पहले पासपोर्ट में क्या देखते हैं? कंट्रीज हमेशा जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, मैंने बताया जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे क्वेश्चन में ये लोग पासपोर्ट में यही देखते हैं। पहले तो ईसीआर और ईसीएनआर दोनों में डिफरेंट होता है। ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, जिसमें 10th पास के नीचे के लोग जो आते हैं, ठीक है, उनका आता है ईसीआर पासपोर्ट, और जो 10th पास के ऊपर होते हैं उनका होता है ईसीएनआर, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर पासपोर्ट आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि बंदा पढ़े लिखे की कैटेगरी में आया ये दिखता है, ठीक है। दूसरा कि पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनमें आप 1-2 बार स्टैंप लगवा के आइए, आप डायरेक्टली बड़ी कंट्री में अप्लाई ना कीजिए। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं कि डायरेक्टली मैडम आप मुझे मैंने कनाडा का रखा था, एप्लीकेशन किया था तो मेरा रिजेक्शन आया, मेरे 3 रिजेक्शन है, मेरे 4 रिजेक्शन है। तो सबसे पहले मैं दर्शक मित्रों को ये बताना चाहूँगी, डायरेक्टली आप बड़ी कंट्री में अप्लाई मत कीजिए, आप 2-4 कंट्रीज में आप ट्रैवल कीजिए ताकि आप एम्बेसी में आपका दिख सके छवि कि यू आर द ट्रैवलर पर्सन।
आफ्टर देन आप किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई कीजिए। तो फिर अभी हम यूके की बात करते हैं। यूके की बात करने से पहले एक दूसरा क्वेश्चन वो हो रहा है, मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि जिस तरीके से बहुत टाइप्स के हमारे कोर्सेज होते हैं, बहुत टाइप्स के हर एक फैक्टर में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो वीज़ा और वीज़ा के टाइप्स किस प्रकार के होते हैं? यूके की पहले बात करते हैं, तो यूके में किस तरीके के वीज़ा है और वीज़ा की टाइप और कैटेगरी क्या क्या है? जनरली अगर मैं यूके में बात करूं तो जैसे हर एक कंट्री का अपना अपना वीज़ा, तो ठीक है कैटेगरीज होती है, वीज़ा की कैटेगरीज होती है, हर एक कंट्री का अपना अलग अलग रूल होता है, नियम होता है, कैटेगरीज होती है, और वीज़ा के टाइप्स को है वो अलग अलग नामों से नवाजा जाता है। जैसे मैं यूके की बात करूं तो यूके में चलता है टीयर 1 वीज़ा, टीयर 2 वीज़ा, टीयर 4 वीज़ा, टीयर 5 वीज़ा, इस तरह से टीयर नाम से वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यूएसए में बोल रहे हैं H1 वीज़ा, B1 वीज़ा, J1 वीज़ा, इस तरह से यूके में इस तरह से नाम से नवाजा जाता है। नीताबेन, दूसरा एक क्वेश्चन ये हो रहा है, अभी थोड़ा सा हम गुजराती में भी बात करेंगे क्योंकि हमारे भी दर्शक मित्र है वो गुजराती है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को क्या कहते हैं और उसका कैटेगरी क्या है और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? यानी आखिर प्रोसेस શું હોય છે કે તમે એમ્પ્લોયમેન્ટ વિઝા માટે એપ્લાય કરી રહ્યા છો, તેની પ્રોસેસ શું હોય છે અને એમ્પ્લોયમેન્ટ વિઝા કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? जनरली अगर मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को डी कैटेगरी से नवाजा जाता है। ठीक है, हम गुजरातीમાં પણ બોલીશ। એમ્પ્લોયમેન્ટ વિઝાને ડી કેટેગરીમાં કહેવામાં આવે છે, ઇન ધ સેન્સ બિઝનેસ વિઝા સી કેટેગરી, રાઈટ? તો જનરલી જે લોકો અહીંયાથી જોબ કરવા જતા હોય છે એ ડી કેટેગરી એમ્પ્લોયમેન્ટ વિઝા માટે જતા હોય છે, અને જેને અહીંયાથી લઈને ત્યાં એમનો બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશ કરવું છે તો એ સી કેટેગરીમાં જશે, બિઝનેસ વિઝા ઇન ધ સેન્સ સી કેટેગરી। અને એની આખી પ્રોસેસ શું હોય છે કે ધારી કે આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટ વિઝા લઈ રહ્યા છે તો એની પ્રોસેસ શું હોય છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ વિઝા માટેની પ્રોસેસ શું હોય છે અને બિઝનેસ કેટેગરીના વિઝા માટેની પ્રોસેસ શું હોય છે, અને એનું ડ્યુરેશન उसके आप वो वीज़ा पे कितने दिन तक या कितने महीने तक या कितने टाइम तक वो कंट्री में स्टे कर सकते हैं? अगर मैं डी कैटेगरी वीज़ा की बात करूं जो कि प्योर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, तो डी कैटेगरी वीज़ा डायरेक्टली नहीं मिलता है। अभी जो डी कैटेगरी वीज़ास आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, जो आईटीआई प्रोफेशनल्स है, वेल्डर है, फिटर है, प्लम्बर है, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए वैकेंसीज काफ़ी सारी अवेलेबल है। लिथुनिया है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, तो ये जो है मतलब सेंजन की 26 कंट्रीज में से बिलोंग होती है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में। तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तब आपको मिलता है, तभी उसके वीज़ा के अप्रूवल आते हैं जो ऑलरेडी आप उस फील्ड से बिलोंग करते हो, तब जाके सामने हम अगर एप्लीकेशन करेंगे तो उस हिसाब से आपका वीज़ा 100% अप्रूवल मिलता है, रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। और अगर सी वीज़ा कैटेगरी की बात करूं तो बिजनेस वीज़ा होता है। अब बिजनेस वीज़ा किस तरह से कि अगर मैं यूके कनाडा की बात करूं तो बिजनेस वीज़ा काफ़ी कॉस्टली होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर यूरोपियन कंट्री में किसी को बिजनेस स्टैब्लिश करना है, नए सिरे से अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सी कैटेगरी वीज़ा होता है। ऑब्वियसली उसमें भी असेसमेंट होता है, उसमें कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यूरोपियन कंट्री में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा स्टडी वीज़े पे भी जाता है तो स्टडी वीज़ा में भी अपने अपने क्राइटेरिया है, वो विदाउट आइल्स भी एप्लीकेशन कर सकता है, विथ आइल्स भी एप्लीकेशन कर सकता है। बिजनेस वीज़ा में किसी आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है यूरोपियन कंट्री के अपने, ऐसा। अभी आपने जिस तरीके से बात की कि स्टूडेंट वीज़ा और ये सब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के सबके वीज़ा के लिए कई वीज़ा के लिए आइल्स की ज़रूरत है और कई वीज़ा के लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं है। तो गुजराती में बताइएगा कि અમારા દર્શક મિત્રોને ગુજરાતીમાં કહેશો કે કયા વિઝા માટે આઈએલટીએસની જરૂર છે અને સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે આપ આઈએલટીએસ આપી રહ્યા છો તો તેમાં કેટલા બેન્ડ હોવા જરૂરી છે અને કઈ કઈ કંટ્રી અંદર કેટલા બેન્ડ ઉપર તમને યુનિવર્સિટીમાં એક્ઝામ યુનિવર્સિટીની અંદર તમને એડમિશન મળી શકે છે અને એનું મહત્વ શું છે, આઈએલ્સ का मेन बेनिफिट क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? करेक्ट। अभी मैं फिलहाल हिंदी में बोलना चाहूँगी अपने दर्शक मित्रों को। सबसे बड़ा आईएलटीएस का जो बेनिफिट्स है, आईएलटीएस मतलब आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, ये ज़्यादातर जो 5 कंट्री है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जैसे मैंने बताया यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह, तो वहाँ पे ये टेस्ट लिए जाते हैं। उसके विदाउट वहाँ पे एंट्री नहीं है, एक्सेप्टेड ओनली विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा अगर आपको करना है जैसे बड़ी जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो वहाँ पे आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है।
लेकिन अगर आपको कोई मतलब सपोज कि अगर यूरोपियन कंट्री में जाना है तो सबसे बड़ा फायदा है वहाँ पे कोई आईएलटीएस का कोई इतना सारा वो नहीं है कि आपको आईएलटीएस देना ही पड़ेगा ऐसा। आईएलटीएस सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, आप बच्चे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखी जाती है उसमें, और पता चलता है कि बच्चे की पढ़ने की क्षमता कितनी है, कितना बच्चा पढ़ाई में होशियार है वगैरह, काफ़ी सारे इससे उसके लेवल पता चलते हैं। इस वजह से आईएल्स को काफ़ी ઇમ્પોર્ટન્ટ રખા ગયા है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में। इन द सेम वे ગુજરાતીમાં હું અહીંયા જણાવવા માંગીશ કે આઈએલટીએસ એ યુરોપિયન કંટ્રી માટે એટલી જરૂરિયાત નથી, રિક્વાયર નથી, અને યુરોપિયન કંટ્રીમાં તમે વિથ અને વિધાઉટ આઈએલટીએસ બંને તરીકે તમે અપ્લાય કરી શકો છો। જો તમે ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટી કે કોલેજમાં જશો તો આઈએલટીએસ કદાચ માંગશે, પણ લગભગ આઈએલટીએસ રિક્વાયર નથી। તો એના પ્રમાણે એટલું કહી શકાય કે ગુજરાતીઓ સૌથી વધારે યુરોપ જવાનું પસંદ કરે છે, કેમ કે ત્યાં આઈએલટીએસની ટોપ યુનિવર્સિટી સિવાય બીજે બધે જરૂર નથી, તેવું કહી શકાય। અને બીજું કે યુકેના સ્ટુડન્ટ વિઝા એપ્લાય કરવા છે, तो यूके ना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करवानी प्रोसेस शू है, मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ कि अगर मुझे यूके के लिए अप्लाई करना है एज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस क्या है और वो वीज़ा की प्रोसेस पूरी क्या है, और जो फाइल हम सबमिट कराते हैं, जो यूनिवर्सिटी में करवाएंगे, एम्बेसी में करवाएंगे, पासपोर्ट ऑफिस से लेकर सब जगह पे जो कागजात की कार्यवाही होती है, तो उसमें क्या ध्यान रखें, कौन से पॉइंट्स को महत्व ज़्यादा दे कि जिससे हमारी फाइल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बने, और वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं जिसमें इजीली हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाए, और कम से कम अगर चाहे कि हमारा रिजेक्शन ना ही आए तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ यूके को ध्यान में रखते हुए बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे बात करूंगी ऑल ओवर कंट्री के स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का जो जनरल रूल है, जो ट्रिप है, जो ट्रिक्स है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। ગુજરાતીમાં પણ એ જ વસ્તુ કહીશ કે હું એક જ કન્ટ્રી યુકે કે યુએસએ કે કેનેડાની વાત નથી કરતી, હું અહીંયા બધી જ કન્ટ્રીઝના જે સ્ટુડન્ટ વિઝા છે હું એમની વાત કરી રહી છું કે સ્ટુડન્ટને, જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભણવા જઈ રહ્યા છે, એમને કયા કયા સ્ટેપ્સની જરૂર પડે છે ફોલો કરે કે એમના રિજેક્શન ના આવે સ્ટડી વિઝા માટે, રાઈટ। સો સ્ટડી વિઝા માટે આપણે સૌથી પહેલો પગથિયું છે કે સ્ટુડન્ટ છે ને પહેલાં તો લો અને ચીપ બજેટની કોલેજ ચૂઝ ના કરે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ। સેકન્ડરી થિંગ કે 5 ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ કન્ટ્રીઝ છે ત્યાં આઈએલટીએસ મેન્ડેટરી છે, બહુ જ જરૂરી છે, રિક્વાયરમેન્ટ છે, રાઈટ। થર્ડ વસ્તુ, ફંડ્સને પણ તમે ધ્યાનમાં રાખો, તમારા ફંડ્સ તમે કેટલા શો કરવાના છે એ ખાસ ધ્યાન રાખો। ચોથી વસ્તુ, તમે જે કોર્સ તમે સિલેક્ટ કરવા જઈ રહ્યા છો કે તમે કયા કોર્સને તમે મહત્વ આપી રહ્યા છો, કે મારે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ રિગાર્ડિંગ કોર્સ કરવા છે, મારે નર્સિંગ રિગાર્ડિંગ કોર્સ કરવા છે, તો ડિરેક્ટલી તમે એ કોર્સ ચૂઝ ના કરો જે તમારા પસંદગીનો હોય, કોર્સ તમે એ જ પસંદ કરો જે તમારો પ્રીવિયસ સ્ટડી હોય એના રિલેટેડ હોવું જોઈએ, તો તમને એટલીસ્ટ રિજેક્શનનો ચાન્સીસ નથી, અપ્રુવલના ચાન્સીસ વધારે હોઈ જાય છે, રાઈટ। તો સૌથી નાની નાની વસ્તુઓ છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે દર્શક મિત્રો। અને એસઓપી, બરાબર, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ સ્ટુડન્ટ માટે ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે। જો એસઓપીમાં પ્રોબ્લેમ થશે તો 100 નહીં 110% તમારા રિજેક્શન આવશે। સો એસઓપી બહુ જ જરૂરી છે, અને એસઓપી બી એવી ના હોવી જોઈએ જે કોપી પેસ્ટ કરેલી હોવી જોઈએ, એડિટેડ હોવી જોઈએ, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખો। એસઓપી હંમેશા તમારી પોતાની એકદમ સફિશિયન્ટ હોવી જોઈએ, સારા એવા શબ્દોનો ઇસ્તેમાલ કરેલો હોવો જોઈએ, અને શોર્ટમાં હોવું જોઈએ। શોર્ટમાં બી, અને બહુ જ લોંગ કરશો તો બી તમારું રિજેક્શન આવવાના ફૂલ ચાન્સીસ છે। સો ઘણા બધા અહીંયા ફેક્ટર્સ છે દર્શક મિત્રો સ્ટુડન્ટ વિઝાને રિગાર્ડિંગ। બસ આજ એ વસ્તુ કહીશ કે તમે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખો તો તમારા સ્ટુડન્ટ વિઝાના રિજેક્શન નહીં આવે। એટલે આપનું કહેવું છે કે જ્યારે મેઇન જે લેટર છે, જે આપે એસઓપી કીધું કે જે તમે યુનિવર્સિટીની અંદર આપો છો કે અમારે ભણવા શાની માટે આવવું છે, અમારે ભણીને આગળનું વિઝન કે ગોલ શું છે, અને તેની આગળની પ્રોસેસ શું કરવા માગો છો તેની ઉપર છે। એટલે કે આખી ફાઇલની અંદર જો જોવા જોઈએ તો યુનિવર્સિટી એસઓપી ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખે છે, અને એસઓપી ઉપરથી તમારી કેટેગરી સિલેક્ટ, અને ખાસ કરીને કોપી પેસ્ટની એમણે વાત કરી કે ઘણા એજન્ટ, કન્સલ્ટન્ટ કે તમે કોઈ બી જગ્યાએ જાઓ તો ત્યારે તમને મિસગાઈડ કરવામાં આવતા હોય છે કે એક જ ફાઇલની ફોર્મેટ ફિક્સ હોય છે અને તે જ કોપી પેસ્ટ કરીને, જે રીતના નીતાબેને પણ કીધું કે એ જે ફોર્મેટ ફંડા છે જે કોપી પેસ્ટવાળું એ ન કરો। તમારું વિઝન શું છે, તમે તે યુનિવર્સિટીમાં કેમ ભણવા જાઓ છો, એ ભણીને તમારે આગળ શું કરવું છે તેની આખી એસઓપીનો જે લેટર રેડો થાય છે, અને રેડી કરીએ લેટર ત્યારે એકદમ સંક્ષિપ્તની અંદર અને આપણું ક્લિયર વિઝન હશે તો એ વધુ ફાયદાકારક રહેશે, એવું જ આપ નીતાબેન કહેવા માંગી રહ્યા છો। કેમ કે દર્શક
દર્શક મિત્રોને ગુજરાતીમાં પણ કહેવું જરૂરી છે. જી, જી. તો મેં જે કહ્યું એ આઈ થિંક સો હું એમાં 100% રાઈટ છું. કરેક્ટ. હવે આગળ જો વાત કરવામાં આવે તો થોડી કેનેડાની અંદર સૌથી હાઈએસ્ટ કેનેડા આવે એટલે સૌથી પહેલાં પીઆરનો પ્રશ્ન આવે છે. તો કેનેડાની અંદર પીઆરની પ્રોસેસ શું છે, પીઆર વિઝા માટે એપ્લાય કઈ રીતના કરવું અને કોણ કરી શકે અને કેવી રીતે કરીએ તો ઇઝીલી પીઆર મળી શકે? હા દર્શક મિત્રો, કેનેડા જવા માટે બહુ જ આકર્ષાઈ રહ્યા છે. બીજા બધા દેશની વાતો કરું, મારી પાસે જે કેન્ડિડેટ ક્લાયન્ટ્સ આવે છે એ લગભગ कैनेडा વધારે ક્લાયન્ટ્સ આવે છે મારી પાસે. મેડમ મુझे पीआर करना है, मुझे पीआर करना है. હું હંમેશા દર્શક મિત્રોને એ જ કહેતી હોઉં છું, તમને પીઆર કરવું છે પણ તમને થોડુંક નોલેજ હોવું જોઈએ. જો તમે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી માઇગ્રેટ થવા માંગતા હો છો, રાઈટ, તો પીઆરનો તો વધારે હું તમને નહીં કહેવા માંગુ, પણ થોડુંક શોર્ટમાં હું અહીંયા કહીશ. પીઆર થવા માટે સૌથી પહેલાં અગત્યની જે જરૂરી વસ્તુ છે એ છે IELTSના બેન્સ, રાઈટ. ઇનિટ 6 ઓવરઓલ 6.5 એ બી પ્રોફાઇલને ધ્યાનમાં લઈને. એવું નહીં કે મેં ડાયરેક્ટલી તમને કહી દીધું એટલે એવું જ હોવું જોઈએ. પ્રોફાઇલ તમારી કેવી છે, સ્ટ્રોંગ છે, વીક છે પ્રોફાઇલ, રાઈટ. તમે 12th પાસ છો તો તમે ફિલહાલ એવું સમજી લો કે તમારું પીઆરમાં ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા છે. એક બે નવા એવા પ્રોગ્રામ અત્યારે લોન્ચ થયા છે કેનેડામાં, એમાં તમે કદાચ અપ્લાય કરી શકો છો. પણ મારી એડવાઇસ તમને એ જ રહેશે દર્શક મિત્રો કે તમે એટલીસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થયેલા હોય કે માસ્ટર થયેલા હોય વધારેમાં વધારે, તો તમને ફૂલ પોઈન્ટ મળે છે માસ્ટર્સના. પછી એના રિગાર્ડિંગ જ તમે જોબ કરેલી હોય, ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષ, વધારેમાં વધારે 6 વર્ષ, તો એટલીસ્ટ 3 વર્ષની જોબ હોય તમારી તો તમને સરસ પોઈન્ટ મળે છે. 6 વર્ષનું હોય તો વધારે. અને જે તમારો એજ ક્રાઇટેરિયા છે એ ઓછામાં ઓછો તમારો જે મિનિમમ છે એ 30 વર્ષની અંદરના તમે કેન્ડિડેટ હોવ તો તમને ફૂલ પોઈન્ટ મળે છે. 30 થી 31, 32 કે 35 સુધીમાં જશો તો તમારા પોઈન્ટ્સ ઘટી જશે. જ્યારે એજના પોઈન્ટ્સ ઘટે છે ત્યારે આપણે IELTSની મહેનત કરવાની વધારે આવે છે. ત્યારે હું દર્શક મિત્રોને કહું છું, મારા કેન્ડિડેટ્સને પણ કહું છું કે જો તમારી એજ વધારે છે તો તમારે IELTS બેન્ડ્સ તમારે વધારે લાવવા પડશે, રાઈટ. સો ડોક્યુમેન્ટેશન બહુ જ ખાસ અગત્યના હોય છે. પીઆરમાં જે તમને મેં ક્રાઇટેરિયા કીધા, માસ્ટર પછી જોબ એક્સપિરિયન્સ 3 વર્ષનો ઓછામાં ઓછો, 6 વર્ષમાં વધારેમાં વધારે. એના પછી એડેપ્ટેબિલિટીના પોઈન્ટ્સ કાઉન્ટ થતા હોય છે. એડેપ્ટેબિલિટી મીન્સ કે તમારું કોઈ બ્લડ રિલેશન છે. હવે કેનેડામાં એક એવો પ્રોવિન્સ છે સર, એવો પ્રોવિન્સ છે જે મિનિટોબા નામે ઓળખાય છે, જ્યાં એમાં બ્લડ રિલેશનના જ કેન્ડિડેટ્સને પોઈન્ટ્સ મળે છે. સો મિનિટોબામાં તમે અપ્લાય કરવા માંગતા હોય કે તમારું ત્યાં કોઈક સગું વાલું અથવા કોઈક બ્લડ રિલેશનમાં કોઈક રહેતું હોય, રાઈટ, તો તમને એના પોઈન્ટ્સ ઇઝીલી મળી જાય છે. સસ્કેચુઅનમાં પણ SINP જે એક પ્રોવિન્સ છે એમાં પણ સેમ વસ્તુ છે. સો ફ્રેન્ડ્સના અહીંયા પોઈન્ટ્સ કાઉન્ટ નથી થતા. હું તમને એ કહેવા માંગુ છું, ફ્રેન્ડ્સના પોઈન્ટ કાઉન્ટ નથી થતા. બ્લડ રિલેશન હોય તો જ તમારા સસ્કેચુઅન અને મેનિટોબામાં પોઈન્ટ્સ તમારા કાઉન્ટ થશે. એડેપ્ટેબિલિટીના પોઈન્ટ્સ વધશે. જો તમારી સ્પાઉસે માસ્ટર કરેલું હશે, એનું પણ વધારે સારું એવું એક્સપિરિયન્સ, જોબ અને એજ્યુકેશન હશે તો એના પણ તમારામાં પોઈન્ટ્સ કાઉન્ટ થશે. હું ઘણીવાર દર્શક મિત્રોને એ બી કહેતી હોઉં છું, મારા કેન્ડિડેટ્સને બી એ જ કહેતી હોઉં છું કે જો તમારા પોઈન્ટ્સ ઓછા છે, પીઆરમાં કટ ઓફ સુધી પોઈન્ટ નથી પહોંચતા, તો મેઇન એપ્લિકન્ટની સાથે સાથે સબસિડરી એપ્લિકન્ટ છે એ પણ IELTSની એક્ઝામ આપે, જેથી કરીને એના પોઈન્ટ્સ જે મેઇન એપ્લિકન્ટ છે એનામાં કાઉન્ટ થાય, જેથી કરીને એનો સ્કોર હાઈ થાય. સો ઇટ્સ આઈ વોન્ટ ટુ સે વન થિંગ દેટ કે જે પીઆર છે ઇટ્સ ગેમ ઓફ સ્કોર ઓનલી, રાઈટ. સ્કોરની આખી ગેમ છે. જો તમારા સ્કોર કટ ઓફ સુધી નહીં પહોંચે તો તમે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે એલિજિબલ નહીં થાવ, અને એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે એલિજિબલ નહીં થાવ તો તમારે PNPમાં અપ્લાય કરવું પડશે. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. થેન્ક યુ સો મચ. નીતાબેન, બીજો તમે જે જણાવ્યું તેની અંદર એક પ્રશ્ન એ થઈ રહ્યો છે કે સ્કોરિંગ, જે સ્કોર છે તે કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ થાય છે, એની ઉપર ખાસ શું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, અને કઈ કન્ટ્રી માટે અલગ અલગ વિઝા માટે કેટલા સ્કોર્સ અત્યારે, કેમ કે એ તો પ્લસ માઇનસ થતા હોય છે કે આટલા પોઈન્ટ્સના હોય છે અને આ પોઈન્ટ્સ માટે એ ફાઇલ્સ ઓપન થતી હોય છે, તો એ પોઈન્ટ્સ કાઉન્ટ કેવી રીતના થાય છે અને પોઈન્ટ્સને આપણે કાઉન્ટિંગમાં પ્લસ કરવા માટે, જેનાથી મીન્સ કે જે ફાઇલ બનશે સ્ટ્રોંગ બનશે એના ઉપરથી જ આપણા પોઈન્ટ્સ જે નક્કી થાય છે, તો પોઈન્ટ્સ વધારવા માટે ખાસ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને પોઈન્ટ્સ મેક્સ ટુ મેક્સ આવે, કારણ કે અમુક જગ્યાએ કેવું હોય છે કે અમુક પોઈન્ટ્સ જરૂરી છે અને ત્યાં ના હોય તો તેના લઈને પણ રિજેક્શન આવવાની શક્યતાઓ રહે છે. કરેક્ટ. સો કેનેડામાં પીઆર માટે પોઈન્ટ્સ અગત્યના છે, એ મેં વાત કરેલી અત્યારે જ. પોઈન્ટ્સમાં હું તમને એવું કહેવા માંગીશ કે 67 પોઈન્ટ્સ જો તમારા બનતા હોય મિનિમમ, તો જ તમે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે એલિજિબલ થાવ. અને એ 67 પોઈન્ટ કઈ રીતે કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે, એના 6 ફેક્ટર હોય છે.
6 ફેક્ટર એલિજિબિલિટી કેલ્ક્યુલેટર હોય છે અને એક CRS કેલ્ક્યુલેટર હોય છે, રાઈટ. 67 પોઈન્ટ હું તમને એક એક્ઝામ્પલ સમજાવવા માંગીશ અહીંયા, કારણ કે ડાયરેક્ટ દર્શક મિત્રો નહીં સમજી શકે. આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હોઈએ છીએ તો 100માંથી 35 માર્ક્સ એલિજિબલ માટે હોય છે, કે તમે 35 માર્ક્સ લાવશો તો તમે પાસ થશો, રાઈટ. સો 35 માર્ક્સે તમે પાસ થતા હો છો, બરાબર છે, પણ એનો મતલબ એ નથી કે તમારા સ્કોર હાઈ છે. યુ આર A ગ્રેડ પર્સન, રાઈટ. સો તમારે એટલે ઇન ધ સેમ વે કેનેડામાં પણ એવું જ છે. એટલીસ્ટ તમારા 67 પોઈન્ટ બનવા જોઈએ તો જ તમે એલિજિબલ થાવ છો એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે. જો તમારા 67 પોઈન્ટ નથી થતા તો યુ આર ધ એલિજિબલ ઓનલી ફોર PNP વિચ મીન્સ પ્રોવિન્સ. પ્રોવિન્સ મીન્સ ગુજરાતમાં આપણે સ્ટેટ કહીએ છીએ, કેનેડામાં એને પ્રોવિન્સ કહે છે, સિમ્પલ. સો સસ્કેચુઅન પ્રોવિન્સ એવો છે કે એમાં 67ની પોઈન્ટની જરૂર નથી પડતી એટલી બધી. ઓછા પોઈન્ટ્સ હોય તો આપણે PNPમાં પણ અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. સૌથી વધારે પાવરફુલ જે ફટાફટ વિઝા આવી રહ્યા છે એ છે ચેક રિપબ્લિક, સ્લોવાકિયા, સ્લોવેનિયા, નેધરલેન્ડ. હા, પોર્ટુગલ ડાયરેક્ટલી વિઝા નથી આપતો, પહેલાં આપતું હતું, અત્યારે નથી આપતો. એ દર્શક મિત્રોને ખાસ કહેવા માંગીશ. TRCના બેઝ ઉપર ત્યાં લોકો જાય છે. દાખલા તરીકે કોકને પોર્ટુગલ જવું હોય તો પોર્ટુગલ જવા માટે પહેલાં તો એને સ્લોવાકિયાના અથવા ચેક રિપબ્લિક અથવા લિથુનિયાના વિઝા લેવા પડતા હોય છે. ત્યાંથી એ ડોમેસ્ટિક ટ્રાન્સપોર્ટ વાયા ફ્લાઇટ, વાયા બસ ટ્રાન્સપોર્ટેશનથી એ જઈ શકે છે. જર્મની જવું હોય તો જઈ શકે છે. તેમાં કોઈ વિઝાની જરૂર નથી, કારણ કે ક્લાયન્ટ પાસે ઓલરેડી સેન્ઝન કન્ટ્રીનો પાવરફુલ વિઝા હોય જ છે. એ પછી D હોય કે C હોય. D કેટેગરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ્પ્લોયમેન્ટ વિઝા એન્ડ C કેટેગરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બિઝનેસ વિઝા, રાઈટ. એટલે બિઝનેસ વિઝા C કેટેગરીને કહેવાય છે. એટલે કે પોર્ટુગલ જવું હોય તો તમે સેન્ઝન વિઝા હોય તો તમે બાય રોડ કે બાય લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટ તમે પોર્ટુગલમાં એન્ટ્રી લઈ શકો છો. પણ પોર્ટુગલની અંદર એન્ટ્રી લેવા માટેની પણ કંઈક તો પ્રોસેસ છે કે ધારી કે મારી જો સેન્ઝન વિઝા છે તો મને પોર્ટુગલમાં એન્ટ્રી તો મળી જવાની છે, પણ એન્ટ્રી માટે કોઈ કાગળ કે કોઈ પ્રોસેસ છે? યસ, ડિરેક્ટલી પોર્ટુગલ અત્યારે વિઝા નથી આપી રહ્યું, તો જે અત્યારે લોકો જાય છે ડિરેક્ટલી તો નથી કહી શકતા. પણ હા, જેવી રીતે મેં કીધું કે લિથુનિયા, ચેક રિપબ્લિક, સ્લોવાકિયા, સ્લોવેનિયા, નેધરલેન્ડ, આ જે બધી કન્ટ્રીઝ છે એના વિઝા ફટાફટ આવી રહ્યા છે. તો કેન્ડિડેટ શું કરે છે કે અત્યારે ત્યાં જાય છે, ત્યાંથી પછી લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એ યુઝ કરીને પોર્ટુગલ જઈ શકે છે. અને પોર્ટુગલમાં જે અગત્યની વસ્તુ છે, જે ડોક્યુમેન્ટ્સની મેં વાત કરી અત્યારે, એ છે TRC ત્યાં અપ્લાય કરશે તો જ એ લીગલી ત્યાં કામ કરી શકશે. TRC ઇઝ ઇક્વલ ટુ પરમનન્ટ રેસિડન્ટ, રાઈટ. ટેમ્પરરી પરમનન્ટ રેસિડન્ટ, નોટ ધ PR, રાઈટ. ટેમ્પરરી પરમનન્ટ રેસિડન્ટ TRC કહેવાય છે જેને. એન્ડ એને ત્યાં યુરોપમાં EU કાર્ડ તરીકે પણ ઓળખાય છે. EU મીન્સ યુરોપિયન યુનિયન કાર્ડ. તો એ બહુ જ અગત્યની મતલબ ડોક્યુમેન્ટ છે, અગત્યનો ડોક્યુમેન્ટ છે. એ જો એ ના હોય તો તમે ત્યાં લીગલી જોબ નથી કરી શકતા, એવું છે.
ઓકે, હવે પોર્ટુગલની વાત કરીએ, આપણે યુરોપની વાત કરી રહ્યા છે, તો યુરોપની અંદર જો હાલ વાત કરવામાં આવે તો બિઝનેસ વિઝા અને સાથે સાથે વિઝિટર્સ વિઝા અને સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે કેવી રીતના એપ્લાય કરવું જોઈએ, અને આ બધા જે વિઝા છે એ કઈ કઈ કેટેગરીમાં સમાવેશ થાય છે. ત્યારે કે હરેક કન્ટ્રીની અંદર સ્ટુડન્ટ વિઝાની કેટેગરી અલગ છે, બિઝનેસ વિઝાની કેટેગરી અલગ છે, કે વિઝિટર વિઝાની કેટેગરી અલગ અલગ હોય છે. તો યુરોપની અંદર એ કઈ કઈ કેટેગરીઝ છે? યુરોપમાં જનરલી ડી કેટેગરી વધારે યુઝ થાય છે, જે એમ્પ્લોયમેન્ટ વિઝા છે. સી કેટેગરી જે બિઝનેસ વિઝા છે, અને પછી સ્ટુડન્ટ વિઝા બી છે. સ્ટુડન્ટ વિઝા તો પ્યોરલી સ્ટુડન્ટ વિઝા તરીકે જ ઓળખાય છે. એમાં ત્યાં યુરોપમાં એવું કંઈ અલગ નામથી નથી. દાખલા તરીકે યુકેમાં જેવી રીતે છે કે યુકેમાં ટાયર 4 વિઝા કે ટાયર 5 વિઝા એવી રીતે અલગ અલગ નામથી છે. યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં આ વસ્તુ નથી. યુરોપિયન કન્ટ્રીની અંદર ડી કેટેગરીની વિઝાની વાત કરીએ તો ડી કેટેગરીની વિઝાના ડ્યુરેશન કેટલા હોય છે, એના ડેઝ કેટલા હોય છે, કે તમે કેટલા દિવસ સુધી એ કન્ટ્રીની અંદર રહી શકો છો, અને ડી કેટેગરીના વિઝા કેવી રીતના પ્રાપ્ત થતા હોય છે? જનરલી ડી કેટેગરીના વિઝા કેન્ડિડેટ્સની પ્રોફાઇલ પહેલાં અસેસમેન્ટ થાય છે. જો એની એક્ઝેક્ટ પ્રોફાઇલ સારી એવી પ્રોફાઇલ હોય, જોબ કરવા માંગતો હોય ને સામે એવી વેકેન્સીઝ અવેલેબલ હોય, તો આપણે એનો અસેસમેન્ટ કરીને આપણે એને કહેતા હોઈએ છીએ કે લગભગ તમને આટલી સેલરી પ્રોવાઈડ કરે છે. €1000 ઓછામાં ઓછી સેલરી ત્યાં મળે જ છે. અને ત્યાંના ટેક્સીસ કપાય છે. એ ટેક્સીસ કપાવવા બહુ જ જરૂરી છે. જો તમે ટેક્સીસ ના કપાવડાવો અને તમે ટેક્સીસ મતલબ કપાવો તો વધારે સારું છે. કપાવશો તો તમને પીઆરના બેનિફિટ્સ મળશે ધીરે ધીરે, અને 3 થી 5 વર્ષની અંદર તમે ત્યાં આરામથી પીઆર થઈ શકશો. ત્યાં IELTS એક્ઝામ આપવાની જરૂર નથી. દર્શક મિત્રો, હું તમને સિમ્પલ કહેવા માંગીશ, જો તમે કેનેડા, UK કે USA રાઈટ, આ 3 પાવરફુલ કન્ટ્રીમાં જવા માંગતા હો તો હું તમને પર્સનલી એ જ એડવાઇસ આપીશ કે તમે પહેલાં સેન્ઝન કન્ટ્રીના પાવરફુલ દેશના એટલીસ્ટ એક વખત તમે ટ્રાવેલ કરો. ગમે તેમ કરીને તમે ત્યાં એન્ટર થાઓ. એન્ટર થઈને તમે જોબ કરો લીગલ વેથી જ, બરાબર છે. એના પછી તમે કેનેડા માટે તમે જો તમારે વિઝિટર વિઝા મૂકવા હોય તો ફટાફટ તમને અપ્રુવલ મળી શકે છે. આ મારી ખાસ એડવાઇસ છે તમને. તો જે પ્રમાણે એડવાઇસ આપી કે કોઈ પણ કન્ટ્રી, મોટી કન્ટ્રીમાં જતાં પહેલાં તમારા પાસપોર્ટ, જે આપણે અગાઉ પણ વાત કરી હતી કે પાસપોર્ટ, વિઝા અને તમારી ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી હશે તો એટલું ઇઝી રહેશે કન્વે કરવામાં. સાથે સાથે જે એમ્બેસી છે એ પણ ધ્યાન રાખતી હોય છે કે તમે આટલું ટ્રાવેલ કરો છો, યુ હેવ બેંક બેલેન્સ, તમારું ઇંગ્લિશ સ્પોકન સારું છે, તમને લેંગ્વેજથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં રહે, અને તમે ઓલરેડી ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છો એટલે કોઈ પણ પ્રકારની ત્યાં તમને સમસ્યા નહીં સર્જાય, તેનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. જ્યારે વિઝા તમે એપ્લાય કરો છો તેઓ વિઝા આપે છે ત્યારે એ આ બધા એક નાના ઝીણા મુદ્દા પણ જોવે છે. અત્યારે બીજી એક તમે સેન્ઝન વિઝાની વાત કરી, તો સેન્ઝન વિઝાની અંદર અત્યારે બીજા ઘણા કન્ટ્રીઝ પણ જોડાવાની વાત કરી રહ્યા છે, અને એની અંદર કોનો સમાવેશ થવાની હાલ તૈયારીઓ બતાવવામાં આવી રહી છે, અને શું છે અપડેટ સેન્ઝન વિઝાને લઈને? સેન્ઝન વિઝાને લઈને હું અત્યારે કહું તો તમને વાતચીત ચાલી રહી છે કે ક્રોશિયા નામની એક કન્ટ્રી છે, ક્રોશિયા છે, માલદોવા છે, અને બીજી 2-3 બીજી કન્ટ્રીઝ છે જે નાની એ કન્ટ્રીઝનો સમાવેશ થવામાં જઈ રહ્યો છે. પણ હાલમાં હું એવું ના કહી શકું છું કે એ સમાવેશ થઈ જ ગઈ છે, કારણ કે તમે અત્યારે બી ગૂગલ કરીને જોશો તો 26 કન્ટ્રીઝ આવશે. 26 કન્ટ્રીઝમાં લિસ્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રીઝ નેમ છે, પણ જેમાંથી મને યાદ છે ફિલહાલ એ તમને જણાવી શકું. લિથુનિયા છે, ચેક રિપબ્લિક છે, પછી એક છે લિચેસ્ટન કરીને છે, પોલેન્ડ છે, માલ્ટા છે, બેલારસ છે, સ્લોવાકિયા, સ્લોવેનિયા, નેધરલેન્ડ રાઈટ, પછી ઓસ્ટ્રિયા છે, ફિનલેન્ડ છે, ઘણી બધી, જર્મની, ઇટલી, ફ્રાન્સ, ઘણી બધી લિસ્ટ ઓફ નંબર ઘણી બધી કન્ટ્રીઝ છે. તો સેન્ઝન 26 કન્ટ્રીઝ છે. હાલમાં તમે ગૂગલ કરશો તો 2-3 કન્ટ્રીના જે મેં નામ તમને કીધા છે, જેમાં ક્રોશિયા છે, માલદોવા છે, અને બીજી 2-3 કન્ટ્રી છે એ સમાવા જઈ રહી છે. અત્યારે 26 કન્ટ્રીનો તમે ફાયદો લઈ શકશો, પણ ભવિષ્યમાં 26 નહીં પણ 28 થી 30 કન્ટ્રીનો ફાયદો તમે લઈ શકશો જો તમારી પાસે સેન્ઝનના વિઝા હોય તો. નીતાબેન, બીજો એક પ્રશ્ન, અત્યારે સેન્ઝનની વાત કરી રહ્યા છે, તો સેન્ઝન વિઝા જે આપણે કહી રહ્યા છે, સેન્ઝન વિઝા એની કઈ કેટેગરી આવે છે, અને સેન્ઝન વિઝા આટલા પાવરફુલ હોવાનું કારણ શું છે? સેન્ઝન વિઝા આટલા પાવરફુલ હોવાનું કારણ એટલું જ છે કે તમે એક સાથે 26 થી 27 કન્ટ્રી ફરી શકો છો આરામથી, અને એ કન્ટ્રી પાવરફુલ છે એના કારણે જ તમે કારણ કે USA બી થોડુંક નજીક પડે છે, મેક્સિકોથી USA નજીક પડે છે, બરાબર છે. તો એના બોર્ડર પર જઈને તમે એટલીસ્ટ આરામથી લીગલ વેથી જઈ શકો છો, એમાં કોઈ એ નથી. નજીક બી પડે છે, અને હા
સેન્ઝન પાવરફુલ છે, એના સિવાય જે હું તમને કહીશ કે ભાઈ બાકુ છે, બેલગ્રેડ છે, આ 2-3 નાની નાની એવી કન્ટ્રી છે જે સેન્ઝનમાં સમાવેશ નથી પણ તે છતાં યુરોપમાં છે, રાઈટ. તો લોકો એનો કેમ નામ નથી લેતા, એનો રીઝન છે કે ઓન અરાઇવલ છે. ઓન અરાઇવલ છે, તમે વિઝિટર વિઝા જઈ શકો છો, પણ ડાયરેક્ટલી ડી કેટેગરીના વિઝા ત્યાં નથી મળતા. ડી કેટેગરીના વિઝા હંમેશા મળે ત્યારે જ તમે TRC અપ્લાય કરી શકો છો. દર્શક મિત્રો, હું તમને અહીંયા ખાસ જણાવવા માંગીશ, તમને કોઈ બી કન્સલ્ટન્ટ તમને એવું કે હું વિઝિટર વિઝા અથવા ઇન્વિટેશન વિઝા પર મોકલીને તમને હું ડી કેટેગરી વિઝા કરી આપીશ, તો વિચ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એ તમારી સાથે પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો હું જાણ એ આપવા માંગીશ કે ડી કેટેગરીના વિઝા હોય તો જ તમે જોબ માટે અપ્લાય કરજો, તો જ તમારે TRC મળશે તમને. એના સિવાય ડી કેટેગરી સિવાય તમારે TRC અપ્લાય થતી જ નથી. સો આ બી વસ્તુ છે. અને સેન્ઝન કન્ટ્રીનો પાવરફુલ હોવાનું કારણ એ જ છે કે ડાયરેક્ટલી તમને એમ્પ્લોયમેન્ટ વિઝા મળે છે ત્યાં, તમે અને વિધાઉટ IELTS એ બી, રાઈટ. અને બિઝનેસ વિઝા લેવા હોય તો બી તમને કોઈ IELTS આપવાની જરૂર નથી, બહુ મોટો ટર્નઓવર કે ફંડ બતાવવાની જરૂર નથી, રાઈટ. આરામથી તમે અહીંયાનો બિઝનેસ તમે ત્યાં જઈને સેટઅપ કરી શકો છો ઓછા ખર્ચે. કેનેડા અને યુકેના મુકાબલે અગર જોવા જવું તો યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં બિઝનેસ વિઝા કરવા સૌથી સહેલા છે. યુરોપિયન કન્ટ્રીની અંદર બિઝનેસ વિઝા કરવા સૌથી સહેલા છે. બિઝનેસ હશે તો ત્યાં વર્કિંગ માણસોની જરૂર પડશે, એટલે વર્ક વિઝાની પણ જરૂર પડશે. તો ધારી કે હું યુરોપમાં કામ કરી રહ્યો છું અને હું વર્ક વિઝા ઉપર છું, તો વર્ક વિઝા રિલેટેડ મારે કયા લીગલ ડॉक्यूमेंट्स મારી સાથે રાખવા પડશે ત્યાં काम કરવા માટે. अगर मैं यूरोप के अंदर वर्क वीज़ा पे हूँ तो मुझे कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखने चाहिए जिससे मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बनी रहे और मुझे कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके. ना आ सके. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया. एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल तो जाता है, लेकिन एम्बेसी पे अगर आप एक बार जाएंगे तो आपसे सारे प्रूफ मांगेंगे. इवन जब आप वहाँ पे लैंड भी होंगे तो भी आपको सारे प्रूफ मांगेंगे कि आपके पास सफिशिएंट फंड है या नहीं, शो मनी है या नहीं. शो मनी के लिए भी पैसे लेके जाने पड़ते हैं एयरपोर्ट पे, राइट. उसके अलावा आपके पास वहाँ पे जाके आप TRC अप्लाई, डायरेक्टली TRC अप्लाई यहाँ से नहीं होता है. जब कैंडिडेट वहाँ जाता है उसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है, डी कैटेगरी का वीज़ा आता है, उसके बाद वो लैंड होता है, जॉब करता है, तो 1-1.5-2 महीने के अंदर कैंडिडेट का TRC अप्लाई हो जाता है. तो TRC सबसे बेस्ट वे है और लीगल डॉक्यूमेंट है और इम्पॉर्टेंट, मच मोर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कह सकते हैं हम इसको. सो विदाउट TRC आप वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते हैं, और डी कैटेगरी का वीज़ा होगा तो ही आपको TRC मिलेगा, तो ही आप जॉब कर सकते हैं. सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट थिंग ये है. और अगर आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे आपके पास शो मनी होना चाहिए. शो मनी के साथ साथ आपके पास आप कौन सी जगह पर रहने वाले हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास. ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ साथ आपका जो मतलब जिस जगह पे आप लैंड करने वाले हैं वो होटल बुकिंग होनी चाहिए आपके पास. तो ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए आपके पास. तो ये सब चेक किए जाते हैं वहाँ पे. ये सब तो चेक किया जाता है. और आपने TRC बताया, TRC क्या है? इस वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट जो है उसको सब अलग अलग तरीके के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताएगा. शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगी, TRC वो एक डॉक्यूमेंट है जो इज इक्वल टू PR कहा जाता है. वहाँ पे डायरेक्टली आपको PR नहीं मिल रहा है, आपको यूरोप इनविटेशन दे रहा है, आप यहाँ पे आओ जॉब करो, लेकिन आपके पास एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए TRC, जिससे मतलब ये साबित होता है कि आप वहाँ पे लीगली रहकर आप लीगली जॉब कर रहे हो और यू आर द लीगल पर्सन इन यूरोप, राइट. तो TRC भी एक ही होता है, टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड भी कहा जाता है जिसे, और वहाँ पर यूरोपियन यूनियन कार्ड भी EU कार्ड कहा जाता है. हमारे पास समय की पाबंदी है इसके लिए, पर अभी तक आपने जितने भी हमें नॉलेज दिया, हमारे दर्शक मित्रों को भी नॉलेज दिया, जिससे उनको वीज़ा और पासपोर्ट में क्या केयर रखनी है और साथ साथ में कौन से वीज़ा किस तरीके से अप्लाई होते हैं उसकी पूरी प्रोसेस बताई. आगे भी हम बताते रहेंगे. नीता तोरानी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बड़ा आभार. और हमारे दर्शक मित्रों को भी बहुत सारी आपने जो सूचनाएं दी, जो पॉइंट्स दिए, जो ट्रिक्स दिए, उससे भी उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा. तो આવી જ રીતના બુલેટિન ઇન્ડિયાની અંદર વિઝા
કેવી રીતના એપ્લાય કરવા, કયા વિઝા કેવી રીતના એપ્લાય થાય છે, કયા વિઝાની અંદર શું ધ્યાન રાખવું પડે, ફાઇલ કેવી રીતના બનાવવા, સ્કોર કેવી રીતના કાઉન્ટ કરવા અને પાસપોર્ટને સ્ટ્રોંગ કઈ રીતના બનાવવા, એ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કર્યું. પણ આવતી વખતે આવા જ અનેક મુદ્દાઓ એક વિઝાની ડિટેલ વર્ક સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો.